자, 다시 우리 본문으로 돌아와서 본문을 나가도록 하겠습니다. 이번 시간에는 36쪽을 나가도록 할게요. 최대한 36쪽을 다 할 수 있으면 다 하고, 생각이 했을 때 여러분들이 너무 어려울 것 같다 하면은 끊도록 하겠습니다. 자, 36쪽인데, 우리 먼저 그 본문, 그 레슨 2이거든요. 레슨 2의 원래 제목이, 레슨 2 제목은 Color Your Language 이고 우리 본문 제목이 Animal Expressions in English인 겁니다. 그래서 우리 영어라는 언어에는 동물과 관련된 표현들이 정말 많다라고 했는데 왜 하필 동물이라고 했죠? 네, 그것은 동물이 우리가 모두 쉽게 접할 수 있기 때문에 그렇다 했죠. 우리가 현 세상에서 우리가 살고 있는 이러한 세상에서 쉽게 접할 수 있기 때문에 그들은 친숙하다고 했습니다. 어린아이에서 어른들까지 다 동물들이 친숙하기 때문에 그들이 동물들에서 잘 알기 때문에 동물과 관련된 표현들이 만들어진다고 했는데 그러면 여기서 깜짝 퀴즈 친숙하는 영어로 뭘까요? 네, F로 시작하는 familiar 해서 친숙한 familiar 이라는 형용사라는 거 저번 시간에 배웠죠? 그래서 동영상을 보는 것만으로 여러분들이 그치지 않고 저번에 배웠던 거 잘 숙지해 주시기 바랍니다. 자, 우리 36쪽 나가기 전에 한번 처음부터 끝까지 또 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제가 목소리가 좋진 않지만 한번 읽어보도록 하겠습니다. Animal analogies are based on close observation of animal behavior. 여러분들, 저번과 동일하게 그 슬라이드는 제가 못 옮깁니다. 애니메이션을 입혀놔서 못 옮기기 때문에 여러분들은 구글 드라이브에 올려져 있는 파일을 보시면서 따라 읽으시면은 정말 유익할 거라고 생각이 듭니다. 다시 가겠습니다. Animal analogies are based on close observation of animal behavior. However, what if the casual observation leads to false assumptions or misinterpretation gets in the way? Interestingly, this has often been the case with English animal expressions. Crocodile tears is a good example. One is said to weep crocodile tears if they pretend to be sad when they are not. The idea comes from the popular belief that crocodiles weep over the prey they kill. The fact is, crocodiles seem to cry while they eat, but this is because their eyes are stimulated when the muscles around the mouth move to eat. Their tears are only a physical response with nothing to do with feelings. Making a beeline also belongs to the group of animal expressions based on flawed observation. A beeline typically means a straight line between 2 points. If you make a beeline for someone or something, you go straight toward your destination, ignoring everything else along the way. For instance, your mom might have told you to make a beeline home after school. Now, you may wonder if bees really fly straight to where they want to go. The answer is usually they do not. As you may have observed, they make irregular twists and turns in their flight. They often stop to rest and take a long way around. It is only when they return home with a load of honey that they make a straight line. In the case of the bee, only part of the truth came to represent the whole. 자, 그러면은 이렇게 해서 36쪽을 읽었는데 그러면은 이번에는 36쪽에 관한 거 해석과 그리고 문법적인 요소들 살펴보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 문장입니다. Animal analogies are based on close observation of animal behavior 이라는 문장이 나오는데 이 문장에서 알아두셔야 할 문법적인 포인트는 먼저 one, be based on인데
be based on 이라는 건데 이것은 무엇에 근거하다 라는 표현입니다. 자, 여러분 저번 시간에 우리가 능동과 피동에 대해서 배워봤었죠? 능동은 언제 쓰인다 했죠? 네, 주어가 무언가를 주체적으로 할 때, 주어가 무언가를 주체적으로 할 때 우리 능동을 쓴다고 했고, 피동은 언제죠? 네, 주어가 동사의 어떠한 행위를 당할 때 피동을 쓴다고 했습니다. 자, 이 문장에서는 당연히 능동이 쓰일 수가 없고 피동을 써야만 해요. 왜 그럴까요? 네, 당연히 여러분들은 그렇게 말할 수도 있죠. BPPO, BPP가 사용되었으니까 당연히 이 문장은 피동이에요. 네, 당연히 맞아요. 근데 제가 묻고 싶은 거는 왜 무조건 피동만 써야 될까요? 이 문장에서는? 네, 그것은 이 문장의 주어인 animal analogies. 뭐죠? analogy 뭐라 했죠? 비유입니다. 동물 비유가 문장의 주어로 나왔어요. 자, 동물 비유라는 것이 뭔가를 주체적으로 할 수 있을까요? 네, 그건 아니죠? 네, 그렇지 않기 때문에 당연히 피동을 써야 됩니다. 사람들이 그러한 비유를 만들거나 아니면 그것들이 이렇다라고 명칭을 정하지 이것들이 스스로 뭔가를 할 수는 없기 때문에 당연히 이 문장은 피동이 사용되었어야 됩니다. 자, 그리고 여기 다시 말하자면은 BPP입니다. 네, 피동의 형태는 어떻다? BPP가 나온다라는 거 알아두셔야 돼요. 자, 그러면은 이 문장을 해석해 보면은 Animal analogies are based on close observation of animal behavior인데 이것이 근거하다라고 했어요. be based on은. 근데 무엇에 근거한다? Close observation of animal behavior. 자, close 하면 무슨 뜻이죠? 네, 면밀한 아니면은 자세한이라는 뜻을 또 가지고 있습니다. 네, 자세한이라고 보시면 좋을 것 같은데 observation은 네, observe라는 동사에서 나온 명사인데 어떤 뜻? 관찰이죠. 그래서 자세한 관찰에 근거한다라는 건데 어떠한 자세한 관찰? animal behavior에 대한 자세한 관찰이죠. 즉, 동물 비유는 동물의 행동에 대한 행동의 자세한 관찰에 근거를 한다라고 해석을 하시면 될 것 같아요. 하지만 바로 뒤에 however 이라는 애가 나옵니다. 자, 이거를 영어에서는 transition expression 아니면 transition mark라고 하는데 이거는 전환구라고 하면 좋을 것 같아요. 무언가를 전환시킨다라는 건 뭐죠? 우리 분위기 전환하러 쇼핑을 간다거나 아니면 맛있는 걸 먹잖아요. 네, 이런 거는 글을 이렇게 쭈르륵 쓰고 있다가 갑자기 전환을 해서 다른 거를 쓰겠다라는 겁니다. 그래서 however, therefore 이런 것들도 다 전환구인데 이런 것들이 쓰이면은 글이 다른 방향으로 쓰일 수 있겠다. 특히 however 같은 전환구 같은 경우에는 글이 다른 방향으로 이제부터 나가겠다라는 거 알 수 있어요. 여러분들 이런 거 알고 계시면은 글을 읽는 게 훨씬 더 수월해집니다. 미리 어떤 내용이 올 것인가를 예측할 수 있으면은 글의 내용이 더욱더 이해하기 쉽거든요. 그래서 이러한 표현들은 하나만 알아도 글을 해독하는데 정말로 큰 도움이 되기 때문에 꼭 알아두시면 좋을 것 같아요. 자, however 뭐라고 했죠? 하지만이에요. 자, 당연히 하지만이면은 어떠한 내용이 나와야 돼요? 앞에서 말한 것과 반대되는 내용이 나와야 되는 거죠. 네, 그러면은 이것이 틀릴 수도 있겠구나라는 것을 우리가 알 수 있습니다. 자, 그럼 여기에서는 뭐를 말할지 한번 보도록 할게요. 자, what if 라는 게 나오는데 이거는 잘 사용되는 표현이에요. 이거는 what if 플러스 절의 형태로 항상 나옵니다. 왜냐면은 이 if라는 애가 당연히 평소에 어떻게 쓰이죠? 네, 조건절을 나타내는 종속 접속사로 쓰이기 때문에 접속사가 쓰이면 뭐가 나와야 된다? 절이 나와야 되죠? 네, 그렇기 때문에 당연히 what 플러스 if 플러스 절의 형태로 나온다는 거 알 수 있고요. 자, what if 해석해보면은 무엇이라면 어떻게 될까? 라는 표현입니다. 그리고 무엇이라면에 해당되는 데가 어디 나올까요? 전체가 나옵니다. 네, 전체가 무엇이라면에 해당이 됩니다. 자, 우리 하나하나씩 살펴보도록 할게요. 자, 이러면 어떨까라고 했고 분명 절이 나와야 된다 했어요. 그런데 제가 저번에 품사에 대해서 논의할 때
등위 접속사 언급했던 거 기억나시죠? 네, 등위 접속사는 영어에 몇 가지가 밖에 없다? 7개밖에 없다. fanboys가 있다 했는데 여기에 그중 하나인 or이 사용이 됐습니다. 자, 등위 접속사가 사용되면은 앞과 뒤가 어때야 된다? 동일해야 된다. 그리고 만약에 앞과 뒤에 있는 요소들이 절 아니면 동사구나 동사구일 때는 어때야 된다? 반드시 동사가 동일한 시제와 상을 가져야 된다라고 말을 했었어요. 기억나시죠? 네, 상은 제가 진짜 다음번에는 꼭 설명을 한번 해보도록 할게요. 자, 그런데 여기서는 뭐라고 했죠? 네, 절이라고 했어요. 그렇기 때문에 동사와 동사가 동일한 시제로 사용된 거 볼 수 있어요. 자, 여러분, 이 S 동사에 왜 붙은 거죠? 네, 주어가 단수, 3인칭 단수일 때 우리 동사에다가 S를 붙입니다. 그러면은 깜짝 퀴즈. 자, 여기 the casual observation은 당연히 단수라서 S가 붙었고 여기 misinterpretation도 단수라서 S가 붙었어요. 근데 만약에 여기 앞에 부분은 그냥 그대로 두고 여기가 만약에 복수 3인칭이 나왔다. 그럼 어떻게 될까요? 그래도 S가 붙을까요? 아니죠? 네, 그럴 때는 S가 붙지 않습니다. 이거는 시제와 관련된 게 아니에요. 이거는 수와 관련된 거지 시제와 관련된 것이 아니기 때문에 시제와 관련된 S는 시제는 그냥 현재형과 관련된 거지 S는 수와 관련된 거라는 거 알아두시면 참 좋을 것 같아요. 자, 다시 돌아가서 설명을 할게요. 자, 그러면은 먼저 여기 or 앞에 부분부터 보도록 하겠습니다. The casual observation leads to false assumptions가 나오는데 자, the casual observation 뭘까요? casual이라고 하면은 많이 들어보셨을 수도 있어요. 여러분들이 아직 어려서 못 들어봤을 수도 있는데 casual 정장이라는 말을 좀 쓰기도 해요. 네, formal 정장도 있고 casual 정장도 있는데 뭔 차이냐면은 formal은 정말 진짜 엄청 격식 차리는 거예요. 네, formal이라는 것 자체가 격식인 아니면 격식 차린이라는 뜻인데 casual은 그것의 반대예요. 그래서 좀 건성건성한 아니면은 조금 대충대충 좀 이런 느낌이 있거든요. 그러면 여기서는 당연히 뭐 대충대충이라고 할 수 있고 그냥 우리는 건성이라고 할게요. 건성한 아니면 건성의 하고 observation이 나오는데 이거 뭐라고 했죠? 네, 관찰이라고 했어요. 그래서 이것은 하나로 보면은 건성건성한 그러한 관찰은 건성의 관찰이 leads to라는 거는 잘 사용되는 표현인데 이것은 이끌다라는 거예요. 근데 어디로 이끈다? false assumption으로 이끌면 어떻게 될까라는 거죠. 그럼 false는 뭐죠? 틀린입니다. 틀린이고 assumption 하면은 네, 가정이에요. 그래서 만약에 건성의 관찰이 틀린 가정으로 이끌게 된다면 어떻게 될까라는 거죠. 네, 만약에 그러면 어떻게 될까? 이렇게 의문을 제기하고 있는 거예요. 아니면은 또는 misinterpretation gets in the way. 그래서 여기 interpretation이 있고 miss가 있는데 interpretation만 보면은 해석이고 miss가 있으면은 네, 아니다라는 거죠. 그래서 이거는 보통 오해라고 우리를 해석합니다. 그래서 오해죠. 그리고 여기 하나 진짜 정말 실용적인 영어 표현이 나옵니다. get in somebody's way 아니면 get in the way 라고 정말 잘 쓰는 표현인데 이거는 방해가 된다라는 거예요. 그래서 뭐 이렇게 차로 이렇게 운전하고 있었는데 앞에 만화처럼 갑자기 뚜둥 하고 산이 나타났어. 그래서 직진을 못할 경우에는 Oh, the mountain got in my way, so I had to go around it. 하면은 산이 내 길을 방해해서 나는 그것을 이렇게 삥 둘러갔다 라고 합니다. 그래서 get in the way 라고 하면은 이거 진짜 미국에서 외국에서 정말 잘 사용되는 실용적인 영어 표현이니까 여러분들 꼭 알아두시길 바랍니다. 자, 그러면 이걸 해석하면 어떻게 될까요? 네, 오해가 방해가 된다라는 거죠. 네, 여기 misinterpretation gets in the way 하면은 오해가 방해가 된다라는 거죠. 근데 왜 갑자기 여기 question mark가 있죠? 이 물음표 왜 있죠? 네, 우리 질문하고 있었어요, 원래. 그래서 말했죠? 이 what if라는 애가 이 절도 취하고
이 절도 취한다고 했습니다. 그래서 얘도 질문의 일부죠. 그래서 물을 때는 오해가 방해가 되면 어떨까라고 해서 여기 어떻게 될까를 꼭 뒤에 붙이셔야죠. 네, 의문문이기 때문에 당연히 있는 거고 이것이 여기에 걸려있다라는 거 기억하셔야 될 것 같아요. 자, 그 다음 가도록 하겠습니다. Interestingly, this has often been the case with English animal expressions. 자, 여기 이 문장은 신기롭게라는 부사로 시작합니다. 근데 이 부사는 뭐 하는 애라 했죠? 네, 부사는 동사, 형용사, 부사를 수식해주는 애라 했죠? 라고 하면 안 되죠. 하나가 더 있습니다. 하나는 절 전체를 수식해 줄 수 있다 라고 저번에 설명을 했습니다. 자, 저번에 말한 것처럼 부사가 그냥 이렇게 덩그러니 쓰이고 콤마 찍고 그 다음에 여기 절이 나오면은 보통의 경우에는 이 부사가 다음에 나오는 절 전체를 수식해 주는 경우가 대부분입니다. 그래서 이 부사가 여기를 전체를 수식해주는 거예요. 그래서 신비롭게도 아니면은 흥미롭게도 라는 거죠. 그래서 이 절 전체가 흥미롭다라는 거예요. 그래서 이 부사가 하나의 단어 아니면은 하나의 구를 수식해주는 거가 아니라 이 바로 뒤에 나오는 전체 절을 수식해준다라는 거 우리 알 수 있습니다. 자, 그럼 무엇이 흥미로울까요? 보면은 This has often been the case with English animal expressions. 자, 이 절에서 주어는 누가 되죠? 네, 당연히 this가 우리의 주어입니다. 근데 이 this라는 애, 이거 뒤에 바로 동사가 나왔죠? 동사가 나왔으면은 얘는 뭐 해야 되는 거예요? 얘 혼자서 주어인 거예요. 그러면 얘는 뭐다? 대명사이다. 왜냐? 혼자 쓰였으니까. 그러면은 얘는 뭔가 대신 지칭하는 게 있어야 하죠? 네. 이것은 이렇다라고 설명하는데 그럼 여기서 말하는 이것은 뭘 지칭할까요? 네, 그거는 바로 위에 있는 the casual observation부터 in the way 이거 전체를 지칭합니다. 네, 어떻게 될까는 빼고 앞에 있는 the casual observation부터 in the way 전체를 지칭하고 있는 거예요. 즉 무슨 뜻이냐면은 건성의 관찰이 잘못된 가정을 이끌거나 오해가 방해가 되는 것을 지칭하는 겁니다. 네, 이러한 것은 has often been the case 해서 여기에 has been이 사용되는데 얘는 뭐죠? 현재 완료죠. 현재 완료는 언제 쓰죠 우리가? 네, 과거에서부터 현재까지 지금까지 이루어지고 있는 것을 말할 때 그럴 때 현재 완료를 쓰죠. 즉 이러한 경우는 과거에도 그래왔고 오늘날에도 그렇다라는 거죠. 그럼 무엇이 그렇느냐? 이것이 무엇이냐 했을 때 the case. 이것은 그러한 경우다라는 거죠. 이것은 그러한 경우여왔다. 종종 그런 경우였다라는 겁니다. case는 경우예요. 그래서 이러한 상황, 이러한 것은 종종 그래왔다. 근데 무엇에서? with English animal expressions. 해서 영어에 있는 동물과 관련된 표현들에 관해서 이것은 종종 그래 왔다라고 여기서 설명을 합니다. 자, 그 다음 가보도록 할게요. 자, crocodile tears is a good example. 자, 그거 가기 전에 여기 잠시만 보면요. 자, 이것은 종종 그래 왔다라고 분명 여기서 말했죠. 자, 글이 조금 논리적이려고 하면은 내가 주장하는 말을 말하고 그 다음에 뭐가 나와야 될까요? 다른 사람을 설득하기 위해서는 당연히 근거가 있어야 됩니다. 그래서 당연히 논리적으로 봤을 때 이 뒤에는 근거가 되는 문장이 나와요. 그래서 보니까 crocodile tears is a good example. 그래서 악어의 눈물은 좋은 예시다. 그거를 잘 보여주는 좋은 예시다 라는 거겠죠. 자, 이 crocodile tears라고 하면은 방금 제가 말한 것처럼 악어 눈물이에요. 악어의 눈물. 여러분들은 이 표현 잘 안 쓰실 것 같아요. 저도 잘 안 쓰는데 옛날에 진짜 어렸을 때 좀 많이 들었던 것 같아요. 저도. 그래서 우리나라에도 분명 존재하는 표현이에요.
그래서 언어라는 것이 한 나라에, 한 언어에만 국한되는 것이 아니라 이렇게 많이 퍼지기도 하고 공유되는 게 많은데 이것은 우리나라에도 그러한 경우다라는 거 알아두시면은 그냥 흥미롭고 재밌을 것 같아요. 자, 그래서 악어의 눈물은 좋은 예시래요. 근데 그거에 대해서 또 설명을 해주겠죠? 자, one is said to weep crocodile tears if they pretend to be sad when they are not. 라는 문장이 나옵니다. 자, 여기서 one이라는 게 나오는데, one? 뭘까요? 1은 아니겠죠? 1은 아니에요. 이거 어려운 개념일 수도 있는데, 이거는 부정대명사 one입니다. 즉, 이거는 일반 사람들을 지칭할 때 사용되는 거예요. 근데 여러분들 반드시 알아두셔야 될 게 있어요. 여기 일반 사람들, 이거 틀린 거 아닙니다. 당연히 해석할 때는 우리 들로 해석해요. 선생님, 여기 is, 얘 우리 단수 때 쓰는 거잖아요. 네, 당연히 맞습니다. 그럼 얘가 복수인데 얘가 단수가 쓰인 거예요? 아니요. 얘는 단수 취급을 합니다. 이 원을 비롯한 모든 부정대명사들은 모든이라고 하면은 어폐가 있을 수도 있지만 저번에 제가 분명 예외는 항상 존재한다고 했으니까 이러한 부정대명사는 거의 항상 무조건 단수 취급을 한다라는 거 알아두셔야 돼요. 근데 얘가 그러면은 그럼 그냥 얘 사람들이라고 생각 안 하고 그냥 한 사람을 생각하면 안 돼요? 그런데 그러면 뭐가 문제가 되느냐? 이 문장의 뒤에 보니까 if로 시작하는 종속절이 있죠? 여기에 주어가 they가 나옵니다. 사람들. 얘는 누가 봐도 복수잖아요? 근데 얘와 얘가 동일한 것을 지칭합니다. 그래서 이것은 문법적으로 틀린 것이 아니냐라는 말도 있어요. 그래서 진짜 엄청나게 까다로운 사람들은 이거를 he or she he or she로 바꿔서 씁니다. 아니면은 one을 쓰기도 다시 one을 쓰기도 하기도 하고요. 이거 왜 이렇게 되는지 잘 모르겠네요. 네, 그래서 원래는 이게 맞진 않지만 이렇게 써도 문법적으로 옳다고 보통 받아들여집니다. 그래서 여러분들이 알아두셔야 될 거는 이 부정대명사라는 애가 정말 중요한데 우리 얘네를 해석할 때는 복수로 해석을 하지만 문법적으로 봤을 때는 단수 취급을 한다라는 거 알아두셔야 됩니다. 자, 보면은 이제 다시 넘어갈게요. One is said to weep crocodile tears. 자, be sad라고 하면은 이것도 수동이니까 얘가 당하는 거죠. 불리는 거예요. 아니면 일컬음을 받는 건데 무엇이라고 일컬음을 받느냐? To weep crocodile tears. 그러니까 악어의 눈물을 흘린다고 불린다라는 거죠. 그러니까 쟤 악어의 눈물 흘리네 라고 이렇게 사람이 부른대요. 언제? If 이러한 조건에 They pretend to be sad when they are not. 그들이 pretend to be sad. pretend 무슨 뜻이죠? 무엇 하는 척 하다라는 거죠. 무엇 하는 척 하다예요. 그래서 슬픈 척 하면은 근데 그게 언제? when. 이게 추가적으로 시간을 설명해 주는 거죠. They are not. 그들이 실제적으로 슬프지 않은데 슬픈 척 할 때 사람들은 그러한 사람들을 보고 쟤 악어 눈물 흘리네 라고 부른다고 합니다. 자, 여기서 문법적으로 봐야 될 게 몇 가지가 있는데요. 선생님, 우리 to 부정사 열심히 보기로 했잖아요. 이 to weep은 뭘 것 같아요? 네, 얘는 명사적 용법으로 보시면 될 것 같아요. 왜냐? 얘가 우리 지금 얘 수동태로 썼잖아요. 그러면은 원래는 주어, 동사 하고 그 뒤가 쭈르륵 나와야 되는 건데 얘가 원래는 여기서 나왔다고 볼 수 있거든요. 그러면은 원래 5형식이었다라고 보시면 됩니다. 그래서 5형식이었던 문장이 수동태가 되면서 원래의 주어가 사라진 거고 얘가 앞으로 나왔기 때문에 얘는 명사적 용법으로 보시면 되는데 얘는 정말 어려운 문법적 요소이기 때문에 여러분들 굳이 생각 안 하셔도 상관은 없을 것 같습니다. 자, 그러면은 사람들이 이렇게 불러준다라고 했고 그러면 여기는 뭐예요, 선생님? To be said. 자, 얘는 정말 쉽습니다. 여러분들도 다 알아요. 뭐죠? 당연히 명사적 용법입니다. 왜? pretend라는 타동사 뒤에 나왔기 때문에 타동사 뒤에서 목적어로 나왔기 때문에 얘는 그렇다라는 걸 알 수 있고 하나만 더 굳이 말하자면은 they are not. 여기 are 이라는 비동사가 나오고 not 나고 끝났어요.
not은 우리 형용사라고 안 합니다. 자, 그러면은 are 뒤에 아무것도 안 나왔네? 이거 문법적으로 틀린 거 아니야? 라고 할 수 있는데 틀린 게 아니라 여기 뒤가 생략이 된 겁니다. 그래서 said라는 형용사가 원래 있었는데 이것이 여기 있는 애랑 여기 있는 애랑 동일하기 때문에 사람들이 해석을 하는데 문제가 하나도 없어서 생략이 됐다고 보시면 될 것 같아요. 자, 이제 다시 넘어가겠습니다. The idea comes from the popular belief that crocodiles whip over the prey they kill. 자, the idea 해서 여기 그 아이디어라고 여기서 말을 해주는데 특정한 걸 말하는 거죠. 정관사 더니까 특정한 것을 지칭하는 건데 그러면 여기서 말하는 사상, 생각이죠. 아이디어 아니면 생각. 이 생각은 뭘 지칭하는 거예요? 네, crocodile tears, 악어의 눈물을 흘린다라고 부르는 이러한 생각은 comes from 하면은 이것도 잘 사용되는 그러한 표현인데 유래하다라는 뜻이에요. 아니면 유래되다. 어디서 유래한다? The popular belief 해서 여기는 popular belief에서 유래된다라는 거죠. popular 하면은 유명한 아니면은 잘 알려져 있는 이라는 거죠. 아니면 대중적이라고도 생각하셔도 돼요. belief는 신념 아니면은 믿음이죠. 그래서 정말 대중적인 믿음에서부터 나왔다는 건데 여기 보면은 바로 뒤에 that이 나와요. 자, 이 that은 어떤 that일까요? 예, 동격의 that입니다. 자, 이거는 조금 이따가 여기도 보고 말씀드릴게요. 자, 여기에서도 which나 that이 원래는 있었는데 생략이 됐어요. 얘는 왜 생략이 될 수 있느냐? 목적격 관계 대명사니까 생략이 될 수 있습니다. 자, 목적격 관계 대명사는 잘 생략이 됩니다. 그러면은 선생님, 여기에 사용된 이 that과 여기에 사용된 이 that은 다른 건가요? 네, 다릅니다. 그럼 어떻게 다를까요? 했을 때 관계 대명사라는 개념을 잘 아셔야 돼요. 관계 대명사는 얘가 사라지면은 문법적으로 원래는 틀려요. 그러니까 이거는 생략이 된 거지 사라진 게 아니에요. 무슨 뜻이냐? 여기 kill이라는 애가 타동사예요. 타동사면은 목적어가 있어야 되죠. 근데 여기 없어요. 왜냐? 원래 여기에 무언가가 있었으니까. 근데 그게 무엇이다? 네, 관계대명사 바로 앞에 있는 the prey죠. 그래서 they kill the prey 라는 문장이 하나 있었고 crocodiles whip over the prey 라는 문장이 있었는데 이거를 하나로 뭉치기 위해서 여기 있던 the prey를 that으로 바꾸고 that이나 which로 바꾸고 그것을 바로 여기로 보낸 거예요. 네, 보내는 which는 지칭하는 동일한 거를 지칭하는 그 명사 바로 뒤인 거예요. 그럼 선생님, 이 that은 어떻게 달라요? 네, 여기서 말했죠. 여기서 나와서 여기로 온 거라고? 그러면 원래 얘가 없으면은 얘는 어떻다? 문법적으로 틀리다. 그리고 이 동격의 that은 뭐다? 그냥 추가적으로 부연 설명을 해주는 애입니다. 그럼 선생님, 얘 없어도 되나요? 네, 없어지는 경우 있습니다. 그리고 또 제일 큰 차이점은 무엇이냐면은 이 that은 얘가 사라져도 문법적으로 온전합니다. 무슨 뜻이냐? 얘가 그냥 없어도 문법적으로 완전한 문장이 형성이 되지만 여기는 아까 말했듯이 얘가 사라지게 되면은 원래의 문장이 비문법적으로 된다라는 거 알아두셔야 돼요. 이거는 다음에 기회가 있으면은 또 문법 시간에 또 설명하도록 하겠습니다. 자, 그래서 방금 말한 것처럼 동격의 that이라고 했잖아요. 그래서 얘가 꾸며주는 거예요. 그래서 이 유명한 대중적인 신념은 무엇이냐? Crocodiles whip over the prey that they kill. 했을 때 그들이 죽인 먹이를 위해서 악어들이 눈물을 흘린다는 그러한 대중적인 신념을 지칭하는 겁니다. 그래서 얘가 이렇게 꾸며준다. 이 the popular belief를 꾸며준다 라고 보시면 될 것 같고 이 that은 얘를 동일하게 지칭해준다 라고 보시면 될 것 같아요. 그리고 방금 제가 까먹었는데 동격의 that과 관계대명사의 that의 차이점이 무엇이냐 했을 때 이 that은 보시다시피 which랑 바뀔 수가 있어요. which를 써도 되고 that을 써도 되는데 이 동격의 that은 반드시 that을 써야 돼요. 즉 which로 얘는 바꿀 수가 없습니다. 자, 넘어가도록 하겠습니다. 자, 여러분 여기까지만 하고 끝날 테니까 조금만 더 힘내주세요. The fact is crocodiles seem to cry while they eat, but
this is because their eyes are stimulated when the muscles around their mouth move to eat. 자, 여기서 말합니다. The fact is 라고 하면은 사실은 이라는 거예요. 근데 얘는 조금 있다가 해석을 해야 됩니다. Crocodiles seem to cry. 자, seem to 하면은 무엇 하는 것처럼 보인다 라는 거예요. 무엇 하는 것처럼 보인다. 근데 무엇 하는 것처럼 보인다? cry. 우는 것처럼 보인다. 언제? While they eat. 네, 무엇 하는 동안인 거죠? 네, 그들이 먹는 동안 그들이 우는 것처럼 보인다라는 거예요. 방금 말했잖아요. 그들의 먹이를 위해서 눈물을 흘린다라는 유명한 신념이 있다고. 그래서 이렇게 보일 수도 있다라는 거죠. 그들이 자신들이 먹는 그러한 먹이를 위해서 눈물을 흘린다고 그런 것처럼 보일 수 있지만 하지만 this is because 그들이 우는 이유는 이것 때문이다. 무엇 때문? Their eyes are stimulated. 그들의 눈은 be stimulated. 또 수동태가 쓰였는데 stimulate라고 하면은 자극을 주다라는 거예요. 근데 또 수동태니까 자극을 받다라는 거죠. 네, 악어의 눈물은 자극을 받는데요. When, 언제, 관계부사가 설명을 해줘. The muscles around the mouth move to eat. 그들이 the muscles around the mouth, 그 입가에 있는, 입 주변에 있는 근육들을 move, 움직일 때 무엇을 하기 위해서? To eat, 먹기 위해서 움직일 때에 그들의 눈에는 자극이 가해지고 그러한 자극 때문에 눈물을 흘린다는 거죠. 즉 슬퍼서 슬프지도 않은데 슬픈 척해서 우는 게 아니라 얘네는 어쩔 수 없이 우는 겁니다. 자, 그러면 여기서 사용된 이 to eat, 부라고 말했는데 to 부정사의 어떤 용법일까요? 네, 부사적 용법입니다. 얘는 목적을 나타내기 때문에 그렇죠. 네, 먹기 위해서 움직인다라고 해석이 되기 때문에 목적을 나타내겠죠? 자, 마지막 문장입니다. Their tears are only a physical response with nothing to do with feelings. 자, their tears, 그들의 눈물은 are only, 단지 이것이다 라는 거죠. 근데 무엇이다? 신체적인 반응이다라는 거죠. physical, 신체적인, response, 반응. 그래서 그들의 눈물은 사실 단지 신체적인 반응이다. 근데 어떠한 반응? with nothing to do with feelings. 감정과는 하나도 상관이 없는, nothing이니까 하나도 상관이 없는 거죠. 그래서 그들의 눈물은 단지 신체적인 반응인데 어떤 신체적인 반응? 그들의 감정과 하나도 상관이 없는 그러한 신체적인 반응이다라는 겁니다. 네, 설명이 길어져서 36쪽은 잘라서 나가도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.